اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس امت مسلمہ کو اس آخری امت میں بھیجا، اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس امت کے نبی کو بھی اللہ نے آخری نبی بنایا۔ اس طرح سے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام توحید کی دعوت لے کر آئے، ایسی میرے بزرگوں اور بھائیوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت لے کر آئے، اور سارے نبیوں کا مشترک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں، معبود صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے اپنی حاجتیں مانگی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو پکارا جائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و منوالہ نے یہ توحید کا کلمہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ہمارے دل کا کلمہ بنے اور اندر کا یقین بن جائے کہ اللہ کے ماسوا ساری کائنات، تمام کون اور کائنات بنی ہوئی ہے، سب کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کلمے کے ذریعہ، اس کلمے کی دعوت کے ذریعہ ہمارے دلوں میں یہ بات اترے، اور اس امت کے ایک ایک فرد میں یہ دعوت اس طرح سے زندہ ہو جائے جو اس امت کا شرف ہے، اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، جس جو ہے عمل کی وجہ سے، جس دعوت کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و منوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کے ایک ایک فرد کو دعوت کا عمل دیا، اور دعوت میرے بزرگوں اور بھائیوں دل سے غیر اللہ کو نکال دیتی ہے، اور دعوت دل میں اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت کا یقین، اس کی صفات کا یقین، اس کے خزانوں کا یقین، اس کی جنت کا یقین، اس کی جہنم کا یقین، میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ دعوت جو ہے یہ دل میں اتار دیتی ہے۔ ایسی میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد کو بڑھاتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے یقین کو دلوں میں بڑھاتی ہے۔ یہ دعوت میرے بزرگوں اپنے اندر بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اگر یہ دعوت میرے بزرگوں اس امت میں زندہ ہو جائے تو میرے بزرگوں ہر فرد کے ذریعہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اور ہر فرد کے ذریعہ انسانوں کی اور انسانیت کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور یہ انسان دنیا میں اپنے رب کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھے، اور میرے بزرگوں آخرت کی ابدآباد کی زندگی یہ جو ہے اس کے سامنے آوے، اور یہ انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنے، اور انسان بن کر دنیا میں جینے والا بنے۔ میرے بزرگوں توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت اور آخرت کی زندگی کی اہمیت جب انسانوں کے سامنے آئے گی، اور خدا ان کے دلوں کو پھاڑ کر دلوں میں ہدایت کو اتار دے گا، تو میرے بزرگوں انسانیت غلط فہمیوں سے نکل جائے گی، اور انسان جانوروں والی زندگی، حیوانیت والی زندگی چھوڑ کر انسانیت والی زندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر یہ انسان دنیا میں جینے والا بنے۔ বলেন যে ভাই দুষ্ট আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু এই মুসলমান জাতিকে সর্বশেষ উম্মত বানাইছেন। বলেন যে মুসলমান জাতি ওনারা হলো সর্বশেষ উম্মত, ঠিক এমনি ভাবে আমাদের নবী হলেন সমস্ত নবীদের শেষ নবী। বলেন যে ওনার পরে আর কোন নবী আসবে না। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু যত নবী দুনিয়াতে পাঠাইছেন প্রত্যেক নবী একটা জিনিসের মধ্যে ওনাদের এক। বলে যে সমস্ত নবী একটা কামের মধ্যে এসে এক জায়গায় সব এক হয়ে গেছেন, সেটা হলো তৌহিদ নিয়ে আসছেন সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। বলেন যে ওনারা তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আসছেন। বলেন যে ওনারা সব সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই কলমাকে নিয়ে আসছেন, আল্লাহ এই কলমার দাওয়াত নিয়ে আসছেন। বলেন যে দোস্ত এই দাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহুর
জাতের উপরে ইকিন পয়দা হয়। এই দাওয়াতের মাধ্যমে বলেন যে দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরতের ইকিন আসে। এই দাওয়াতের মাধ্যমে বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া নওয়ালুহুর খাজানার উপরে ইকিন পয়দা হয়। বলেন যে দোস্ত আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া নওয়ালুহু এই দাওয়াত দিচ্ছেন, বলেন এই দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরত, জাত ও সিফাতের ইকিন পয়দা হয়ে যায়। বলেন যে দোস্ত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের বরকতে আর ওসিলায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া নওয়ালুহু এই উম্মতকে দাওয়াতওয়ালা কামের জিম্মাদারি দিয়েছেন। বলেন যে এই উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক ফর্দ সে এই দাওয়াতের জিম্মাদার। বলেন যখন দাওয়াত দিতে থাকবে, বলে যে দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জাত ও সিফাতের ইকিন পয়দা হবে। তখন এই কথা আসবে যে আরে যদি সওয়াল করো তো আল্লাহর কাছেই সওয়াল করো, আর যদি আওয়াজ দাও তো আল্লাহকেই পুকারো, আল্লাহকেই ডাকো, আর কোনো কিছু চাইতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছেই চাও, সাহায্য আল্লাহর কাছেই চাও। তো বলেন যে দোস্ত এই তৌহিদের ইকিন দিলের মধ্যে বসা, বলেন যে এটা দাওয়াতের মাধ্যমে তৌহিদের ইকিন দিলের মধ্যে আসবে। এমনি ভাবে আখিরাতের ইকিন পয়দা হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু এইরকম হক সেই কথার ইকিন পয়দা হবে, কিয়ামতের ইকিন পয়দা হবে। এমনি ভাবে বেহেশতের ইকিন পয়দা হবে, দুজকের ইকিন পয়দা হইতে থাকবে। বলেন দাওয়াতের এরকম আসর, বলেন যে দাওয়াতের দ্বারা আখিরাতের ইকিন পয়দা হবে। আর এমনি ভাবে দাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জাতের ইকিন পয়দা হবে। দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই আসর রাখছেন। বলেন যে এইটাই হলে এই উম্মতের শান আর এই উম্মতের সম্মান। বলেন যে যখন এই উম্মত দাওয়াত দিতে থাকবে তো দাওয়াতের মাধ্যমে এই উম্মত হাইওয়ানি জিন্দিগির থেকে বলেন যে বাইর হইয়া মানুষের জিন্দিগিতে আসবে। বলেন যে মানুষ বলে দুনিয়াতে বাস করতে থাকবে। কিন্তু বলেন যে সেটা কখন হবে? বলেন যে যখন দাওয়াত দিতে থাকবে, তৌহিদের দাওয়াত দিবে, রিসালাতের দাওয়াত দিবে, আখিরাতের দাওয়াত দিবে। তো বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু এই উম্মতের দিলের মধ্যে আর তাদের দিলের গেহাইয়ের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুর জাতের ইকিন নসিব করবেন। এমনি ভাবে আখিরাতের ইকিন পয়দা হবে। আর এরপরে রিসালাতের উপরে এদের ইকিন পয়দা হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া নওয়ালুহু এক এক উম্মতকে হেদায়েতের ওসিলার জরিয়া বানাইবেন। এক একজনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু মাধ্যম বানাইয়া অন্যান্য মানুষদের দিল সিরিয়া এদেরকে দিলের মধ্যে হেদায়েতকে পয়দা করবেন, রাস্তা দেখাইবেন। আর বলে এর বদৌলতে মানুষ হাইওয়ানি জিন্দিগির মধ্যে চলে আসছে, সেটার থেকে বাহির হইয়া বলেন যে মানুষ হইয়া দুনিয়াতে বাস করবে। তো বলেন যে দুস্থ এই জন্য বলেন যে এইটাই হইল এই উম্মতের ইজ্জত আর সম্মানের বস্তু। বলেন যে দাওয়াত, বলেন যে এই দাওয়াতের কাম সমস্ত উম্মতের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিম্মাদারি দিয়ে দিচ্ছে।